कि कौमी पद्धर ते दिल्ली च जिस तरह महिला पहलवान हैगियां उन्होंने जिनसी शोषण के मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अंदोलन किया वा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये ठीक है कि हुण सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद 2 FIR दर्ज भी जोड़ा फैडरेशन का प्रधान हैगा कुश्ती फैडरेशन का प्रधान ब्रिजभूषण उसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई हैं। पर इसके बावजूद क्यों इस तरह सरकार का वतीरा है कि इस तरह का प्रोटेस्ट करना पै रहा जो सुप्रीम कोर्ट में दखल देना पाया तो किते जाके FIR दर्ज हुई है। 3 महीने पहले जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया सी तो उस टाइम भी इन्हों की डिमांड सी कि जी सैक्शुअल हरासमेंट है जी महिला पहलवान को तंग किया जाता है या उन्होंने शोषण किया जाता है उत्ते FIR की जाए। बट 3 महीने के अंदर कोई भी इस तरह की डिवेलपमेंट नहीं हुई सी कि जिन्हों लार्जली जोड़े प्लेयर्स है उन्होंने सैटिस्फाई किया जाए। तो प्लेयर्स को दोबारा जोड़ा जंतर मंतर का उत्थे आके प्रोटेस्ट करना पिया। उन्होंने प्रोटेस्ट का जोड़ा जरिया है वो दोबारा इसलिए लेना पिया कि पहले कोई उत्ते कार्रवाई नहीं हुई सी। तो हुण जिहड़ी FIR हुई है अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR हुई है तो ये FIR पहले भी हो सकती थी। तो वो एक बहुत वड्डा सवाल उठता है क्योंकि जिहड़े नए प्लेयर्स आने हैं खासकर कुड़ियां तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर इन्हां नाल हरकत हुई है चलो सर अगर आप शोषण की गल करते हैं तो वो किसी फील्ड च भी हो सकती है जिहड़ी सब तो माड़ी गल है। लेकिन मेन बात है कि उसके बाद उन्होंने जस्टिस ना मिलना कि अगर किसी ने गलती की है तो उन्होंने सज़ा ना मिले सज़ा की कार्रवाई तो शुरू होए। तो इत्थे जिहड़ा डिले होया है वो बहुत एक वड्डा सवाल उठाता है कि भी ये साडा सिस्टम जिहड़ा है अगर प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा और प्लेयर्स कौन है उत्थे 2 ओलंपिक मैडलिस्ट बैठे हैं बजरंग पूनिया तो साक्षी मलिक और जी विनेश फोगाट भी हैगी है वो भी ओलंपिक मैडल नहीं जित सकी लेकिन वो बड़े नज़दीकी रही एशियन गेम्स की गोल्ड मैडलिस्ट है वर्ल्ड चैंपीयनशिप की मल्टीपल मैडलिस्ट हैगी है। तो हो सकता कि जी हुण नैक्सट पैरिस की ओलंपिक्स वह मैडल आए तो 2 ओलंपिक मैडलिस्ट वर्ल्ड चैंपीयनशिप मैडलिस्ट अगर उत्थे बैठ रहे हैं अपनी गल नूं रख रहे हैं तो तुसीं सोचो अगर नॉर्मल प्लेयर हुंदा उहदा की हाल होना सी। जिहड़े रैसलर्स है उन्होंने की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इत्थे जिहड़ी ये लड़ाई के बाद ये लग रहा है कि जिहड़ी इस्टैबलिशमेंट है वो शायद किते ना किते इन्हां दे अगेंस्ट है या इन्हों सपोर्ट नहीं कर रही या इन्हों जस्टिस देन वो नाकामयाबी है उन्होंने। जदों प्लेयरां नाल इनजस्टिस होंदा है तो वो कोई फॉरन या वर्ल्ड लैवल इंडिया की बदनामी नहीं होंदी कि इंडिया स्पोर्ट्स खराब होया कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने नाल इनडिसिप्लिन हो रहा है। और जिहड़े भी प्लेयर हैगे है उन्होंने जंतर मंतर च एक डिसिप्लिन तरीके नाल प्रोटेस्ट किया। कोई ये नहीं कि कोई उत्थे हुल्लड़बाजी हुई है कोई ये नहीं कि उत्थे किसी नाल बदतमीजी हुई है वो अपनी और प्रोटेस्ट करन दा तां जिहड़ा एक राइट सब नूं वो लोग जिन्होंने कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते अपने मुल्क का नाम चमकाया हुए मैडल ले हुण जिहड़े है और उन्होंने प्रोटेस्ट करना पवे। और हुण जिस मुद्दे तो कह रहे कि सानू दिल्ली की पुलिस से भरोसा ही नहीं है असी सारे अपने डॉक्यूमेंट जिहड़े कि सुप्रीम कोर्ट जाके रखांगे। एडी वड्डा जानी बेभरोसगी जी कि क्यों इसकी वजह लगता कि किते उन्होंने लगता कि सानू न्याय इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। साडे कोल किन्ने ओलंपिक मैडलिस्ट है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के गिनती के हैगे अगर असी उन्होंने अन्याय नहीं दिला सकते या उन्होंने ही मुश्किल च रखांगे तो फिर अगे स्पोर्ट्स प्रमोशन की किस तरह की गल होएगी। तो अगर ये 3 महीने पहले जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उस टाइम भी पूरा देश इन्हों के नाल खड़ा होया सी तो दिल्ली पुलिस अगर उस टाइम कोई एक्शन लेंदी या FIR लॉन्च कर दी तो हो सकता है कि अज इन्हों दोबारा प्रोटेस्ट ना करना पैंदा या अज ये चीज़ गल ना कहते। लगता नहीं कि पोलीटिकल सिस्टम अपनी जगह पर रहना चाहिए इतने स्पोर्ट्स के लोग ही अगे आउण तो शायद इदां दी दिक्कतां पहलवानों को ना आउंदियां जो उन्होंने कोई भाईचारे च बनया हुंदा फेडरेशन का प्रधान। आमनो सामने प्रोग्राम जगतार सिंह सिद्धू ਵੱਲੋਂ दर्शकों को सत श्री अकाल। आज साडे नाल हन स्पोर्ट्स जगत के मन्ने परमन्ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ दुग्गल जिन्हां दी मैं जान पछाण मीडिया के लिहाज नाल भी करावां। चंडीगढ़ प्रैस क्लब के प्रधान, एक लंबा तजर्बा
ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਾੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਦੁਗਲ ਜੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 FIR ਦਰਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਲਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ FIR ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ FIR ਕਰਨੀ, ਕੋਈ FIR ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ FIR ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ FIR ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਗਲ ਐਮ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਸਲਿੰਗ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਸ ਆਣੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਲੇਅਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਉਹਦਾ ਮੈਡਲ ਆਏ, ਤਾਂ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਫੋਗਾਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਖਾੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਬੀਤਾ, ਗੀਤਾ, ਰਿਤੂ, ਸੰਗੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ IOA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ PT ਊਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਡਲ ਲਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੈਸਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ FIR ਕੀਤੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ FIR ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ FIR? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ FIR ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ
80 'ਚ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ 'ਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। 2008 ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਡਲਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਸੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਊਟ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2008 ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਔਰ 2010 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਸੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੀਗਾ, ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਉਰੀਆਂ ਸਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬਈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਕਲੱਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਲੱਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਬੱਡੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਗੇਮਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ WFI ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਸਟੈਪ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ BJP ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। INLD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BJP ਵਰਸਸ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਡਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮਸ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਕੋਚਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨ ਕੋਚਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠੋ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਏ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।